नमस्कार दर्शक बंधु प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ अमावास्या दिन सावित्री व्रत पड़ी थाए। एही व्रत को प्रत्येक ओडियाणी सधवा नारी माने बहुत खुशी रे पालन करिथांती। तेबे चलित वर्ष ज्येष्ठ अमावास्या 27 तारिख रे पड़ुची एवं सावित्री व्रत 26 तारिख रे पड़ुची। सावित्री व्रत एवं बट सावित्री व्रत गोटिए दिन रे पालन करा जाए। तेबे बंधु माने सावित्री व्रतटी प्रत्येक सधवा नारी मानंक पई एक मुहूर्तपूर्ण दिन होई थाए। एही दिनटी को प्रत्येक सधवा नारी माने निज स्वामींकर दीर्घायु कामना करी व्रत पालन करिथांती। तेणु एही दिनटी प्रत्येक सधवा नारी मानंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेबे बंधु माने सधवा नारीर सबुठारु प्रधान जिनिस होउची शंखा एवं सिंदूर। तेबे आजिर एही वीडियो मु आपणंकु कहिबी जे सावित्री व्रत दिन आपण सिंदूर डबारे केउ जिनिस रखिबा द्वारा आपणंकर स्वामी दीर्घायु होइथांती। एहा सहित प्रत्येक कार्य तांकु सफलता मिली थाए। बंधु माने सिंदूर पिंधिबार किछि नियम होई थाए। आपण जदि एही नियम गुड़िक मानि सिंदूर पिंधि थांती तो एहा द्वारा आपणंकर स्वामी दीर्घायु हेबा सहित स्वामी प्रत्येक कार्य सफल मध्य होइथांती। किंतु आपण जदि सिंदूर पिंधिबा समय एपरि किछि भूल करंती तो आपणंकर स्वामी दरिद्र मध्य होई जाई थांती। एहा सहित आपणक स्वामींकर आयु मध्य कम होई जाई थाए। बंधु माने प्रत्येक सधवा नारी माने निजर स्वामी उद्देश्य रे सिंदूर तो पिंधि थांती, किंतु सिंदूर पिंधिबार सठिक नियम अनुसार समस्ते जानि न थांती। तो आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे सिंदूर पिंधिबार सठिक नियम कौन अटे एवं आपणक सिंदूर डबारे केउ जिनिस रखिबा द्वारा आपणकर स्वामींकर मंगल होई थाए। बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे विवाहिता महिला मानक पई सिंदूर रे एक विशेष महत्व रही थाए। आपण माने प्रत्येक हिंदू विवाहिता महिला मानंकु निज मथारे सिंदूर लगेइथिबार निश्चय देखिथिबे। आमर हिंदू धर्म रे सिंदूर को विवाहिता महिला मानंकर सुहागर प्रतीक भावे मना जाई थाए। विवाह समय रे मध्य सिंदूर दान करिवार प्रथा रही अछि। एहा परे ही विवाहर विधि को संपूर्ण बोली मना जाई थाए। विवाह होई सारिरा परे प्रत्येक महिला मानंकु निज मथारे सिंदूर लगेइबा जरूरी अटे। तेबे बदलुथिबा एही आधुनिक जुगरे एही प्रथा प्रत्येक नारी माने मानु नाहांती। केही मानुछंती तो पुणी एहाकू कुसंस्कार भावी अणदेखा मध्य करी देउछंती। तेबे बंधु माने आपण माने आदि जुगरे देखिथिबे एपरि अनेक झियो अछंती जो माने हिंदू धर्मर होई मध्य बाहागर परे निज मथारे सिंदूर लगाई न थांती। मात्र आपण माने जानि रखिथिबा उचित जे आमर हिंदू धर्म रे सिंदूर पिंधिबार जो परंपरा रहिछि ता पछरे धार्मिक मत सह वैज्ञानिक मत मध्य रहिछि। तेबे आमर धार्मिक मान्यता अनुसार सिंदूर लगेइबार किछि नियम रहिछि जाहाकू पालन करिबा मध्य अनिवार्य अटे। सिंदूर लगेइबार जो नियम गुड़िक वर्णना करा जाइछि सेही नियम गुड़िक प्रत्येक विवाहिता नारी माने पालन करिबा उचित। अन्यथा आपणक जीवन रे अनेक समस्या आसीपारे एवं स्वामींक जीवन रे अनेक कष्ट मध्य आसी थाए एवं सेही कष्टर कारण परोक्ष भाव रे आपण ही होई थांती। जो महिला माने सिंदूर लगेइबार नियम गुड़ी को पालन करि न थांती स्वामींक जीवन रे एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़ी थाए। तेबे आसंतु जानि नेबा सिंदूर लगेइबार केउ सब नियम रहिछि। जो नियम गुड़ी को प्रत्येक विवाहिता नारी सिंदूर लगेइबा समय रे पालन करिबा उचित। प्रथम नियम होउछि प्रत्येक विवाहिता नारी सिंदूर सर्वदा निज टंकारे लगेइबा उचित। अन्य टंकारे किणा जाइथिबा सिंदूर लगेइबा आपणंकु अशुभ फल प्रदान करिथाए। द्वितीय परिस्थिति जहाँ भी होई थाउ किंतु आपण अन्य कौनसी नारीर सिंदूर आनी लगेइबा उचित नुहे। सर्वदा आपण निजर सिंदूर व्यवहार करिबा उचित। जदि आपण कौनसी जगह को जाउछंती तेबे चेष्टा करंतु आपण निज साथी रे सिंदूर नेकी जिबा पई।
ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୃତୀୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ଉପହାରରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଉପହାରରେ ମିଳିଥିବା ସିନ୍ଦୁରର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଆପଣ କେବେ ବି ନ ଗାଧେଇ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସ୍ନାନ କରି ସାରିବା ପରେ ହିଁ ନିଜ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ସଫଳତା କାମନା କରି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଫଳରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ମନରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ମା ପାର୍ବତୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ, ଆପଣ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିରିୟଡ଼୍ସ ସମୟରେ କେବେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସିନ୍ଦୁରର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ, ଯଦି ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ସପ୍ତମରେ, ଆପଣ କେବେ ବି ଅନ୍ୟ କାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଝାଙ୍କି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମରେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁରର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଶୁଖିଲା ସିନ୍ଦୁରର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସିନ୍ଦୁର ମିଳୁଛି ସେହି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସିନ୍ଦୁରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ନବମରେ, ଯଦି ଭୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ତଳେ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦଶମରେ, ଯଦି ଆପଣ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସଠିକ୍ ନିୟମରେ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସର୍ବଦା ଝିଙ୍କ କାଠି କିମ୍ବା ରୂପା କାଠି ଦ୍ୱାରା ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। 11ରେ, ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ନିଜ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଚୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଇ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସମାଜରେ ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିପାରେ ନଥାଏ। 12ରେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନାକ ସିଧା ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯଦି ବଙ୍କା ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। 13ରେ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜର ସିନ୍ଦୁରର ଡବାରେ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। 14ରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାର୍ଲରକୁ ଯାଇଥାଉ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଆମକୁ ସଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏପରି ଭୁଲ ଆପଣ କଦାପି କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜର ମଥାରେ ନିଜେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରୁ ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯେଉଁ ମହିଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯାହାକୁ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଆଦୌ ବି ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିଥିବାର ଥାଏ ତେବେ
ତାହା ମଧ୍ୟ ଟଳି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସମ୍ପର୍କରେ ଖରାପ ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିଙ୍କର ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବି ସୁମଧୁର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ କିଛି ବିଶେଷ ବସ୍ତୁ ରଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଚାନ୍ଦିର କଏନ୍, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ଚାନ୍ଦିର କଏନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୃପା ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରାଯାଇଥିବ, ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର। ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଗୃହରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଶୁଖିଲା ସିନ୍ଦୁର ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଲଗାଇବା, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ସିନ୍ଦୁରକୁ ପିତ୍ତଳ ଫରୁଆରେ ରଖିବେ, ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିୟମ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ। ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।